চোখের তারা নামে মোহাম্মদ, হৃদয়ের আলো নামে মোহাম্মদ, হৃদয়ের আলো নামে মোহাম্মদ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم প্রাণপ্রিয় স্নেহ ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেল বাংলা দর্শক বিন্দু, আসুন আমরা কালাম শ্রবণ করার পূর্বে ভালো বলা নিয়ত করে নিই যে আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা এবং তার প্রিয় হাবিবুল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্ট অর্জনের উদ্দেশ্যে কালাম পাঠ করব এবং সঙ্গে মিলে পড়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমান্না বিরাসূলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মাওলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমান্না বিরাসূলিল্লাহ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مولا لا إله إلا الله آمنا برسول الله চন্দ্র সূর্য সাত আসমান গায়ে যে তোমার গুণগান মাওলা চন্দ্র সূর্য সাত আসমান গায়ে যে তোমার গুণগান মাওলা চন্দ্র সূর্য সাত আসমান গায়ে যে তোমার গুণগান দয়ার ভণ্ডার হে রহমান দয়ার ভণ্ডার হে রহমান তুমি হান্নান মান্নান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মাওলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
नबी रसूलिल्लाह ला इलाहा दयाल अल्लाह दया करो नसीब करो मदीना दयाल अल्लाह दया करो बोलो नसीब करो मदीना दयाल अल्लाह दया करो नसीब करो मदीना प्यारा मदीना ना देखैया प्रिय नबी के ना देखैया मौला नूर नबी के ना देखैया कबर देशे नियो ना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मौला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह ला इलाहा ला दोहाई नबीर है खुदा बाँचाओ मोरे सर्वदा दोहाई नबीर है खुदा बाँचाओ मोरे सर्वदा बोलो दोहाई नबीर है खुदा बाँचाओ मोरे सर्वदा गुना থেকে या खुदा गुना থেকে या खुदा दया करो है रहमान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मौला ला इलाहा इल्लल्लाह मौला ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। প্রিয় ইসলাম ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আসুন নাতে রাসূল শোনার পূর্বে আমরা ভালো ভালো নিয়ত করে নেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, সওয়াব হাসিল করার জন্য। সম্ভব হলে দুজানো হয়ে বসে দৃষ্টিকে নত রেখে মদিনা মনোয়ারার দিকে ধ্যান করে আমরা সবাই মিলেমিশে নাতে রাসূল পড়ব এবং শুনবো ইনশাআল্লাহ। সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাল্লি আলা নবিয়িনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন हम भी मदीने जाएंगे। आज नहीं तो कल सही प्यारे आका हमें बुलाएंगे। आज नहीं तो कल सही सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। करम या रसूल अल्लाह करम या हबीब अल्लाह करम रसूल अल्लाह करम या हबीब अल्लाह करम या रसूल अल्लाह
अकरम या हबीब अल्लाह अकरम या रसूल अल्लाह अकरम या रसूल अल्लाह अकरम या हबीब अल्लाह या नबी या मैं मदीना ते डाकियो बार बार या नबी या मैं मदीना ते डाकियो बार 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 आसिब आमी হয় যেন সে তাই মজার आका करम आका करम आका करम आका करम करम या रसूल अल्लाह करम या हबीब अल्लाह बोलो करम या रसूल अल्लाह करम या हबीब अल्लाह करम या रसूल अल्लाह करम करम या हबीब अल्लाह सुबासित बातास से थाय कि अपरूप परिवेश सुबासित बातास से थाय कि अपरूप परिवेश प्रतिटी धूलि कणाय रয়েছে নূরের समाहार आका करम आका करम आका करम आका करम करम या रसूल अल्लाह करम या हबीब अल्लाह दया कर या रसूल अल्लाह दया कर या हबीब अल्लाह दया कर या रसूल अल्लाह दया कर या रसूल अल्लाह दया कर या हबीब अल्लाह दया कर या रसूल अल्लाह दया कर या रसूल अल्लाह दया कर या हबीब अल्लाह हे नबिया मैं मदीना ते डाकियो बार बार हे नबिया मैं मदीना ते डाकियो बार 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 आसिब आमी হয় যেন সে থায় মজার आका करम आका करम आका करम आका करम करम या रसूल अल्लाह करम बल्ला दया करो या रसूल अल्लाह दया करो या हबीब अल्लाह दया करो या रसूल अल्लाह दया करो या हबीब अल्लाह दया करो या रसूल अल्लाह সবুজ গম্বুজের ছায়াতা লে যেন মোর মরণ হয় সবুজ গম্বুজের ছায়াতা লে যেন মোর মরণ হয় ঈমানের সাথে মদিনায় ঈমানের সাথে মদিনায় ওহে পর दिगार आका करम आका करम आका करम आका करम करम या रसूल अल्लाह करम या हबीब अल्लाह दया कर या रसूल अल्लाह दया कर या हबीब अल्लाह दया करो या रसूल अल्लाह दया करो या रसूल अल्लाह
দয়া করো ইয়া হাবিবাল্লাহ হে নবিয়া मैं मदीना ते डकियो बार बार है नबिया मैं मदीना ते डकियो बार 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 शिबो आमी होय जेन से थाय मजार आका करम आका करम आका करम आका करम करम या रसूल अल्लाह हबीबल्लाह दया करो या रसूल अल्लाह दया करो या हबीबल्लाह दया करो या रसूल अल्लाह दया करो या रसूल अल्लाह दया करो या हबीबल्लाह सल्लु अलल हबीब প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আসুন এবার আমরা হুজুর গাউসে পাক পীরানে পীর দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এর শানে মানকাবাত ইনশাআল্লাহ শ্রবণ করব। ইয়া শাহে জিলা ইয়া শাহে জিলা ইয়া শাহে জিলা ইয়া শাহে জিলা মদদ করিয়া শাহে জিলা ইয়া শাহে জিলা ইয়া শাহে জিলা ইয়া শাহে জিলা মদদ করিয়া শাহে জিলা ইয়া শাহে জিলা ইয়া শাহে জিলা ইয়া শাহে জিলা আল্লাহর প্রিয় গৌসে পাক ওলিদের সম্রাট গৌসে পাক শরীয়তের মুকুট গৌসে পাক আল্লাহর রহমত গৌসে পাক খোদার নেয়ামত গৌসে পাক দূর হোক মুসিবত গৌসে পাক করো শফাআত গৌসে পাক দাওশিও জিয়ারত গৌসে পাক ইয়া শাহে জিলা 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 ইয়া খুদার দয়ায় মোদের উপর কৃপা গৌসে আজমের খুদার দয়া মোদের উপর কৃপা গৌসে আজমের উভয় জগতে আমাদের সাহারা গৌসে আজমের ইয়া শাহে জিলা ইয়া শাহে জিলা ইয়া শাহে জিলা ইয়া শাহে জিলা মদদ করিয়া শাহে জিলা ইয়া শাহে জিলা ইয়া শাহে জিলা ইয়া শাহে জিলা জমিলে কাদরি सोजा से हो कुर्बान मुर्शिद पर जमीले कादरी सोजा से हो कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का या शखे जिला या शखे जिला या शखे जिला या शखे जिला
मदद कर या शेखे जीला या शेखे जीला या शेखे जीला या शेखे जीला मदद या शेखे जीला या शेखे जीला या शेखे जीला या शेखे जीला জারি থাকবে জারি থাকবে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূল আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله দরুদ শরীফ পাঠ করার অসংখ্য ফজিলত এবং বরকত রয়েছে। আমরা যে দরুদ শরীফ পাঠ করি, নামাজের পরে পড়ি, অন্যান্য সময় যে আমরা দরুদ শরীফ পাঠ করি, তো এই দরুদ শরীফ পাঠ করার অসংখ্য ফজিলত এবং বরকত রয়েছে। আল্লাহ নবী মাহবুবে আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপরে 1000 বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে তো সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে না, কবরের মুখ দেখবে না, ওই সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না দুনিয়াতে থেকে বেহেশতে তার জায়গা না দেখে নেয়। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মদনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, মাহবুব করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইরশাদ আমরা শ্রবণ করলাম कि যে ব্যক্তি নিজের লাইফে ডেইলি প্রতিদিন যদি 1000 বার দরুদ শরীফ পাঠ করে, এখন দেখুন 1000 বার দরুদ শরীফ পাঠ করতে বেশি সময় লাগে না, যদি আমরা এতটুকু পাঠ করে নিই, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ, একবার দরুদ শরীফ পড়া হয়ে গেল, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ দুইবার হয়ে গেল। যদি এই ছোট্ট দরুদ শরীফও যদি আমরা প্রতিদিন 1000 বার পড়তে সক্ষম হয়ে যাই, তাহলে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সে কবরের মুখে দেখবে না ওই সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না দুনিয়াতে থেকেই নিজের জীবিত অবস্থায় যতক্ষণ না সে জান্নাত দেখে নেয়। তো আসুন আমরা ভালো ভালো নিয়ত করে নিই, এখন থেকে আমরা আমাদের নবী মাহবুবে আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি দরবারে প্রতিদিন 1000 বার দরুদ শরীফ পড়ব ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, আপনারা তো নিয়ত করলেন, আমার মদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ আপনারা নিয়ত করে নিন, ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল এখন থেকে আমরাও প্রতিদিন 1000 বার ইনশাআল্লাহ দরুদ শরীফ পাঠ করব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই মাস অনেক পবিত্র মাস। এই মাসে পীর লাসানি কুতবে রব্বানি শেখ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিরুর রব্বানি রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি না শুধু ঢাকা ফয়জানে মদিনাতে, বরং অস্ট্রেলিয়া বলেন, জার্মান বলেন, ইংল্যান্ড বলেন, আপনি সাউথ আফ্রিকা বলেন, ভারত বলেন, বাংলাদেশ বলেন, দুবাই বলেন, বিশ্বের মশরিক থেকে মাগরিব, শুমাল থেকে জুনুব, এই সমস্ত পৃথিবীতে যেখানে মুসলমান আছে সেখানে আলহামদুলিল্লাহ বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির উরুস পালন হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির ফয়েজ এবং বরকত নেওয়ার জন্য আপনাদেরকে নিয়ে এবং মদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দদেরকে নিয়ে আমরা এই মাহফিল সাজিয়েছি, যাতে করে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির শুভ দৃষ্টি আমাদের উপর পড়ে যায় আর আমাদেরও তরি যাতে পার হয়ে যায় ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। এই জন্য একজন আশিক কি বলেছেন, পীরো কে পীর হো मीरो के मीर हो, पीरों के पीर हो, मीरों के मीर हो, तुमसे तो कहना क्या रोशन ज़मीर हो, पीरों के पीर हो,
পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি ইনি পীরদেরও পীর রয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির আলোচনা করার জন্য, তার শান ও মান, কারামত, ইজ্জত, রিফাত ও কামাল বয়ান শ্রবণ করার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। দেখুন, হুজুর গৌসে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্মের বহু বছর আগে আউলিয়া কেরামগণ আপনার জন্ম, উচ্চ মর্যাদা, শান, মানের আগেই সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছেন। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এখনো দুনিয়াতে আসেননি, বরং সকল আউলিয়া কেরামগণ, এমনকি আমার নবী মাহবুবে আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি যে দুনিয়াতে আসবেন, কি হবেন, গৌসুস সাকালাইন হবেন, এই সংবাদ আমার নবী আগেই আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে দিয়ে গিয়েছেন। এই ব্যাপারে আমরা শুনবো ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির আগমনের পূর্বে অসংখ্য বুজুর্গগণ গৌসে পাক রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন শেখুল মাশায়েখ হযরত জুনায়েদ বাগদাদি রহমতুল্লাহি ওয়ালি, যিনি হুজুর গৌসে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আগমনের 200 বছর আগেকার তিনি বুজুর্গ ছিলেন। তিনি একবার মোরাকাবাতে ছিলেন, হঠাৎ করে মাথা উঠিয়ে ইরশাদ করলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের মধ্যে থেকে একজন কুতুব দুনিয়াতে আসবেন, যার লকব হবে মহিউদ্দিন, আর তার নাম হবে আব্দুল কাদের জিলানী, এবং তাকে হুকুম দেওয়া হবে সে যাতে ঘোষণা দেয় আমার কদম সকল ওলিদের গর্দনের উপর রয়েছে। আমার বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এখনো দুনিয়াতে তশরিফ আনেননি। তার 200 বছর আগে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির সম্পর্কে জুনায়েদ বাগদাদি এই ভবিষ্যৎবাণী করে গেলেন, এই কথা শুনিয়ে গেলেন কি আমার পরে এক কুতুব আসবে, যাকে এই হুকুম দেওয়া হবে সে যাতে ঘোষণা দিয়ে দেয় कि आमी আব্দুল কাদের জিলানীর কদম সমস্ত ওলিদের গর্দনে রয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা আর মদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, যে রাত্রে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি দুনিয়াতে তশরিফ আনবেন, সেই রাত্রে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির স্বপ্নে আমার নবী মাহবুবে আরবি মক্কি মদিনী সুলতান রহমতে আলম ইয়ান সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আউলিয়া কেরামগণ বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির পিতা মহোদয়ের স্বপ্নের মধ্যে তশরিফ আনলেন এবং আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ শোনালেন, হে আবু সালেহ, তোমার ঘরে এক চাঁদের টুকরা আসবে। সুবহানাল্লাহ, এক টুকরা আসবে যিনি সমস্ত ওলিদের সর্দার হবে, আর সে আমার এবং আল্লাহ তাআলার প্রিয় হবে। আল্লাহু আকবার। আর আল্লাহ নবী বলেন, আউলিয়া ও আকতাবের মধ্যে তার এমন শান হবে যেমন আমার শান আম্বিয়া ও মুরসালিনদের মাঝে রয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে আমি আম্বিয়া কেরামের যেমন সর্দার আছি, ঠিক তোমার ঘরে যে চাঁদের টুকরা আসছে যার নাম হবে আব্দুল কাদের মহিউদ্দিন, সেরূপ ভাবে সমস্ত আউলিয়া কেরামের শিরোমণি হবে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এমনি ভাবে অসংখ্য বুজুর্গানে কেরাম, হাসান বসরি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, ইনি তাবেঈ বুজুর্গ, ইনি বুজুর্গ আছেন, ইনিও এইভাবে সুসংবাদ দিয়েছেন। আজকে ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল অনেক দিক নিয়ে আমরা বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আলোচনা করব, কিন্তু কি বলি আপনাকে, এই স্বল্প সময়ে আমরা একটা যদি দিকও আমরা বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানীর যদি আলোচনা করি তাহলে রাত তো ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু একটা দিক আলোচনা করে শেষ করা যাবে না। দেখুন, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে বলা হয়
জন্মগত ওয়ালি, মাদার জাত ওয়ালি, জন্মগত ওয়ালি। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি যখন দুনিয়াতে তশরিফ আনলেন, আপনারা সবাই জানেন 18 পারার হাফিজ হয়ে তিনি দুনিয়াতে তশরিফ আনলেন। যখন এট ফার্স্ট উনাকে মক্তবে নিয়ে যাওয়া হলো বিসমিল্লাহ পড়ানোর জন্য, তো মক্তবের মধ্যে যে হুজুর বসেছিলেন বলেন পড়ো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বিসমিল্লাহ সহকারে 18 পারা এক বৈঠকে মুখস্থ পড়ে শুনিয়ে দিলেন। উস্তাদ সাহেব বললেন আগে পড়ো, বাস আমার এতটুকুই মুখস্থ আছে। আচ্ছা, কোথায় মুখস্থ করেছো? তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আরজ করলেন, উস্তাদ সাহেব মোহতারাম, আমার আম্মা জানেরও 18 পারা কোরআন মুখস্থ ছিল। আমার মা তেলাওয়াত করত, আমি শুনতাম, আমার মা তেলাওয়াত করত, আমি শুনতাম, শুনে শুনে আমি 18 পারার হাফিজ হয়ে গিয়েছি। হ্যাঁ, যখন বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি মাদ্রাসায় যেতেন, তো ফেরেশতারা বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে হেঁটে যেত। যখন মাদ্রাসাতে পৌঁছতেন তিনি তো আওয়াজ দিতেন, হে বাচ্চারা সরে যাও, হে লোকেরা সরে যাও, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানীর জন্য রাস্তা করে দাও আর জায়গা করে দাও। ইসলামী ভাইয়েরা আর মাদানী চ্যানেলের দর্শক, অবাক করার একটি কথা এই হচ্ছে যে ওনার আম্মা জান বলেন কি যখন আমার এই নয়নের মণি যখন গর্ভে ছিল, আর গর্ভ থাকা অবস্থায় যখন আমাকে হাঁচি আসতো তো আমি আলহামদুলিল্লাহ বলতাম, আর এর জবাবে আমার পেট থেকে আমার এই নয়নের মণি উত্তর দিত ইয়ার হামুকিল্লাহ। হ্যাঁ, তো উনার আম্মা হুজুর বলেন কি আমি এই শব্দ শুনতাম, আমার পেট থেকে এই আওয়াজ আসতো। কেমন তিনি আল্লাহর ওয়ালি রয়েছেন। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি প্রথম রমজানে সুবে সাদিকের সময় দুনিয়াতে তশরিফ আনলেন। যখন তিনি দুনিয়াতে তশরিফ আনলেন সে সময় রমজানের প্রথম তারিখ ছিল, অথচ লোকেরা হেজিটেশনে ছিল কি চাঁদ দেখা গিয়েছে কিনা। যখন ইনার বাড়িতে আসলো লোকেরা, আবু সালেহ মুসা জঙ্গির দোষের বাড়িতে লোকেরা যখন আসলো জানার জন্য, তখন লোকেরা বলল, উত্তর দিল কি আমার ঘরে চাঁদের টুকরা নেমেছে, তাকে দুধ পান করাচ্ছে সে পান করছে না, তাকে দুধ পান করাচ্ছি সে পান করছে না, হয়তো আজকে প্রথম রোজা রয়েছে। উনার আম্মা হুজুর দুপুরে বিকেলে দুধ পান করাচ্ছেন, কিন্তু আব্দুল কাদের জিলানী একদিন বয়স দুধ পান করছেন না। যখন মাগরিবের আজান হলো সে সময় আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি দুধ পান করলেন। সুবহানাল্লাহ। दर्दीनो दुनिया शाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, শুধু এটা কি প্রথম রোজাতে ছিল? শুধু প্রথম রোজাতে কি তিনি দুধ পান করেননি? না, এমনটি না। প্রথম রোজাতে তিনি দুনিয়াতে তশরিফ এনেছেন, প্রথম দিনের রোজা রেখেছেন, এইভাবে করে 1, 2, 3, 10 সমস্ত 30 দিনের রোজা তিনি রেখে নিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আর একটি আশ্চর্যজনক কথা হচ্ছে কি যখন বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি দুনিয়াতে তশরিফ আনলেন, ওনার আম্মা হুজুর বললেন কি আমি দেখলাম
কি আমার এই চাঁদের টুকরা যখন ভূমিষ্ঠ হলো তো তার দুটি ঠোঁট হিলছিল আর শব্দ আসছিল আল্লাহ 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 সুবহানাল্লাহ। তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি ইনি জন্মগত আল্লাহর ওলি রয়েছেন, আর ইনার আগমনের সুসংবাদ সকল আউলিয়া কেরামগণ দিয়েছেন, এমনকি আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সুসংবাদ দিয়েছেন। আসুন একটি মজার এবং আশ্চর্যজনক আমরা একটি ঘটনা শ্রবণ করি। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কেমন ওলি ছিলেন, বরং উনার দুয়ারে যে কুকুর বসে থাকতো ওই কুকুরও কেমন ছিল, আসুন সে সম্পর্কে আজকে আমরা শ্রবণ করি। এক বুজুর্গ ছিল, সে বুজুর্গ সিংহের উপরে, কার উপরে? সিংহের উপরে সওয়ার হয়ে আরোহণ করে সে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, এক শহর থেকে অন্য শহরে এভাবে সে ঘুরে বেড়াতো। এক গ্রাম থেকে যখন অন্য গ্রামে যাবে তখন ওই গ্রামের কোনো ইমাম বা কোনো কুতুব বা কোনো ওয়ালিকে বলে দিত কি আমি আমার সিংহের উপর আরোহণ করে আসছি, তুমি আমার সিংহের জন্য একটি গরু রেডি রাখিও তার খোরাকের জন্য, তার খাবারের জন্য। সে গ্রামে পৌঁছতেন তো আগে থেকে একটি গরু রেডি রাখা হতো, সিংহকে ছেড়ে দিত, সেই বড় ওলি ছিল, রেখে দিত, সিংহ সে গরুকে খেয়ে ফেলতো। অন্য শহরে যেত, এমনই হতো, তার জন্য গরু রেখে দেওয়া হতো। যখন ওই আল্লাহর ওলি বাগদাদে আসলো আর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এই সংবাদ দেওয়া হলো কি হে আব্দুল কাদের, আমি তোমার শহরে আসছি, আমার সিংহের জন্য একটি গাভীর ব্যবস্থা করে রাখিও। আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, একটি নয় দুটি গাভী আমি আপনার সিংহের জন্য রেডি রাখবো খাবারের জন্য। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি দুটি গাভী ক্রয় করে নিয়ে আসলেন, খাদিমের মাধ্যমে ক্রয় করে নিয়ে আসলেন। যখন সেই আল্লাহর ওলি বাগদাদে পৌঁছলো তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি খাদিমকে ডাক দিলেন, এই নাও দুটি গাভী। ওই শহরের বাইরে একটি বৃক্ষের কাছে এক ওলি এসেছেন, মেহমান এসেছেন, তার স্বভাব হচ্ছে সে সিংহের উপরে সওয়ার হয়, মানে আরোহণ হয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। তো আমি চাচ্ছি এই দুটি গাভী নিয়ে যাও আর ওই ওলিকে দিয়ে দিও আর বলিও এটা আব্দুল কাদের জিলানীর পক্ষ থেকে রয়েছে আপনার সিংহের খাবারের জন্য। ঠিক আছে, খাদিম দুটি গরুর রশি ধরলো আর রশি ধরে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা দ্বারে, ঘরের দরজায় যে কুকুর ছিল, ওই হ্যাংলা পাতলা কুকুর ছিল, সে বলল খাদিম গরু নিয়ে যাচ্ছে, যাই তো দেখি। কুকুরও হাঁটতে শুরু করলো, রওনা হলো, যায় 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 যায়। যখন গন্তব্য স্থানে পৌঁছে তো দেখে একটা সিংহ আছে, ওই খাদিম দূর থেকেই দুটি গাভীকে ছেড়ে দিল, সিংহ ধরে নিবে, খেয়ে নিবে। কুকুর দেখছে, হাই এটা কি, সিংহ কি আমার মালিকের গাভীকে খেয়ে ফেলবে? সিংহ হেঁটে হেঁটে আসছে গাভীকে ধরার জন্য, লাভ দিবে, ধরবে। এমন সময় ওই কুকুর বলল, আমার মালিকের গাভী এই সিংহ খেয়ে ফেলবে। বাস কি ছিল, ওই সিংহ উপরে কুকুর লাভ দিল, আর লাভ দিয়ে কুকুর ওই সিংহের গলাকে ধরে ফেললো, আর ধরে তাকে একেবারে জমিনের মধ্যে ফেলে দিল। এরপরে সে সিংহ কাবু হয়ে গেল, দৌড় দিয়ে ওই দিকে ছুঁড়ে পালালো সিংহ। এরপরে ওই কুকুর কি করলো, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি দুটি গাভীকে হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে দরবারে গসিয়তের মধ্যে নিয়ে আসলো। যখন ওই ওলি এই অবস্থা দেখলো কি আমি তো সিংহের উপরে সওয়ার হয়ে আসি, আরোহণ করে ঘুরি, কিন্তু এই সিংহের চেয়েও বেশি শক্তিশালী গসে পাকের দ্বারের কুকুর এত শক্তিশালী আছে। তো তিনি আসলেন, আসার পরে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কদমে পড়ে উনি ওনার মুরিদ হয়ে গেলেন। তো দেখুন বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির দ্বারে দুয়ারে যে কুকুর থাকে সে কুকুরের কি শান রয়েছে। আমি আজকে তো
বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির জীবন নিয়ে আলোচনা, তার কারামত নিয়ে আলোচনা, তার মারিফাত নিয়ে আলোচনা, তার ইলম নিয়ে আলোচনা, তার দানশীলতা নিয়ে আলোচনা, তার শিক্ষা নিয়ে আলোচনা, তার মাদ্রাসা যে তিনি পড়িয়েছেন সেটা নিয়ে আলোচনা, অনেকগুলো কথা রয়েছে। যাই হোক, কিছু আলোচনা আমরা শোনার ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল চেষ্টা করব। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি অনেক বড় ফকি ছিলেন, অনেক বড় আলিমে দ্বীন ছিলেন। অন্যান্য আলিমগণ উনার থেকে মাসলা মাসাইল শিখার জন্য, জানার জন্য আসতেন, এবং যারা যারা উনার থেকে ইলম হাসিল করেছে তারা সেই জামানার ওলি হয়েছে। এক মাসলা আসলো উনার ইলম নিয়ে, শুধু এই সাইডটা আলোচনা করে আবার অন্য দিকে আমরা যাব। এক মাসলা আসলো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির কাছে। সেটা এই কি, এক ব্যক্তি এইভাবে কসম করলো কি আমি এমন আমল করব যে আমল পৃথিবীতে কেউ করছে না, পৃথিবীতে কেউ করছে না, আর ওই আমল যদি আমি করতে না পারি তাহলে আমার স্ত্রীকে 3 তালাক। কয় তালাক? 3 তালাক। এখন ওই ব্যক্তি অন্যান্য আলিমগণের কাছে গেল, যাবার পরে বলল আপনি আমাকে এমন আমল বলুন যে আমল আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ করবে না, এমন কি আমল আছে? থাকলে আমাকে বলুন। এখন অন্যান্য আলিমগণ বললেন তুমি এ কি বললে, এ কি মাসলা নিয়ে আসলে, তোমার তো তালাক হয়ে গেছে। বলেন না, আপনি ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করুন আর আমাকে বলুন। তো অন্যান্য উলামা কেরামকে নিয়ে ওই জামানার আলিমরা বসলো, এই মাসলা নিয়ে তারা আলোচনা করলো কি এর অ্যান্সার কি হবে। কারণ নামাজ তো অন্যান্য লোকেরাও পড়ে, তেলাওয়াত তো অন্যান্য লোকেরাও তেলাওয়াত করে, তাসবিহ তাহলিল তো অন্যান্য লোকেরাও করে, একে কোন এমন আমল বলবো যদি আমরা না বলতে পারি আর সে যদি না করতে পারে তাহলে তালাক হয়ে যাবে। বলো ভাই এমন কোন আমল তোমাকে বলি? সবাই বলছে হয়তো তালাক হয়ে গেছে, তালাক হয়ে গেছে। বলে দাঁড়াও, এই বাগদাদে তো ওয়ালিদের শিরোমণি তো রয়েছে, তার দরবারে যাই, তার দরবারে যাই। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির দরবারে যখন এই মাসলা নিয়ে আসা হলো, তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা বলেন অনেক সহজ রয়েছে, তো এটা তোমরা হইচই করছো, এটা তো খুব সাধারণ একটা মাসলা রয়েছে। বলে হুজুর আমাদের জন্য তো অনেক কঠিন মাসলা মনে হচ্ছে, আর আপনি বলছেন অনেক সাধারণ অনেক সহজ মাসলা আছে, তো বলে দিন। তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা বললেন কি দেখো, এই ব্যক্তিকে কাবা শরীফে নিয়ে যাও, এই ব্যক্তিকে কাবা শরীফে নিয়ে যাও, যারা যারা তাওয়াফ করছে তাদেরকে থামিয়ে দাও, আর এই ব্যক্তিকে বলো সে যাতে 7 চক্কর দেয়। যদি 7 চক্কর দিয়ে দেয় তো ওই মুহূর্তে ওই আমলের মতো পৃথিবীতে আর কেউ করছে না, তো এর তালাকও হবে না। আরে এটা তো খুব সহজ মনে হলো, আমরা তো ভেবেছিলাম কি তালাকও হয়ে গেছে। তো দেখুন বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কেমন সমাধান দিলেন, তিনি কেমন উত্তর দিলেন। এই জন্য তো তিনাকে এমন আলিমে দ্বীন বলা হয় কি একজন বলেছেন কি বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির ডান হাতে শরীয়তের সাগর রয়েছে এবং বাম হাতে মারফাতের সাগর রয়েছে। কেউ যদি পান করতে চায় তো এই দুই উভয় সাগরের মধ্যে থেকে যে কোনো একটি সাগর থেকে মানুষ পান করে নিতে পারে। যদি তার হাতের থেকে ইলম যদি হাসিল করে তাহলে সেও বড় ফাকি এবং আলিম হয়ে যাবে। তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির সাদকা ভিক আল্লাহ তাআলা আমাদের খালি আঁচলে দান করে দিক। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি শৈশবে ছোট্ট ছিলেন, তিনি তার নানা জানের খানকার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তো দেখলেন এক মহিলা পর্দা সহকারে একটি ছোট্ট বাচ্চাকে আঁচলে মুড়িয়ে কান্না করছে। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি মহিলার এই কান্না শুনে থমকে দাঁড়ালেন আর বললেন, মহতারমা আপনি কান্না কেন করছেন, কি হয়েছে? বলে দেখো আমার বাচ্চা ইন্তেকাল করে গেছে, মারা গিয়েছে, আমি এই খানকার বুজুর্গের কাছে এসেছি, তার বিলায়েতের ডঙ্কা সমস্ত গ্রামের মধ্যে আর শহরের মধ্যে এই মুহূর্তে বাজতেছে,
আমি চাচ্ছি কি সে বুজুর্গ যাতে আল্লাহ তাআলার হুকুমে আমার বাচ্চাকে জীবিত করে দেয়। কিন্তু তিনি তো আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে খানকার ভিতরে চলে গেছেন। সেই মাদিনী মুন্না বললেন, আচ্ছা তোমার বাচ্চা মারা গিয়েছে এই জন্য তুমি কান্না করছো? আরে মহতারমা, তোমার বাচ্চা তো মারা যায়নি, সে তো জীবিত আছে, দেখো তোমার আঁচলে খেলা করছে। এখন মার চোখ থেকে অশ্রু গড়ছিল, মা ব্যাকুল হয়ে গেল, এই বাচ্চা কি বললো কি আমার বাচ্চা জীবিত আছে আর আমার আঁচলের ভিতরে খেলা করছে। মা একেবারে তাড়াহুড়া করে যখন আঁচল সরালো তো দেখলো তার বাচ্চা হাত দিয়ে এভাবে খেলা করছে। এই দৃশ্য দেখে খানকাওয়ালা বুজুর্গ বের হলো, দেখলো বাচ্চা জীবিত হয়ে গেল। তো সে সমস্ত গোপনীয় কথা বুঝতে পারলো। ওই খানকাওয়ালা বুজুর্গ লাঠি নিলেন আর সেই মদিনী মুন্নাকে ধরার জন্য মারার জন্য এগিয়ে গেলেন। বাচ্চা ওই খানকাওয়ালা বুজুর্গকে দেখে ভয়ে তিনি পালাতে শুরু করলেন। এগিয়ে যাচ্ছেন, পালাচ্ছেন, যেতে 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 এক কবরস্থানে পৌঁছলেন। কবরস্থানে সেই মদিনী মুন্না প্রবেশ করে বলল, হে কবরবাসীরা, আমাকে বাঁচাও, আমার নানা আসছে আমাকে মারার জন্য। এভাবে বলার ছিল কি সঙ্গে সঙ্গে 300 মুর্দা জীবিত হয়ে গেল। আর বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলার ঢাল হয়ে গেল। ওই বুজুর্গ খানকাওয়ালা বুজুর্গ থমকে দাঁড়ালো আর কাঁপতে আরম্ভ করে দিল আর নিজের মাথা নত করে বলল কি আমি তোমার মর্তবাতে কখনো পৌঁছতে পারবো না। আমি চাচ্ছিলাম কি তুমি আল্লাহ তাআলার এখন থেকে গোপনীয় রহস্য যাতে ফাঁস না করে দাও। এই বলে সেই খানকাওয়ালা বুজুর্গ সেখান থেকে চলে গেলেন। আপনি কি জানেন সেই মদিনী মুন্না কে ছিল? সেই মদিনী মুন্না আব্দুল কাদের জিলানী ছিলেন। বাবে মোর যে বাবে মুর্দাকে জিন্দা করেছো, সে বাবে মোর মুর্দা দিলকে করো জিন্দা। গৌসে আজম দস্তগীর ইয়া শাহে জিলান, ইয়া শাহে জিলান মদদ কর ইয়া শাহে জিলান, ইয়া শাহে জিলান। সুবহানাল্লাহ। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বড় দয়ালু ছিলেন, দাতা ছিলেন, দানশীল ছিলেন। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির দরবারে কেউ যদি আসতো তাহলে খালি হাতে যেত না। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তাকে দান করতেন, তাকে এত দিতেন কি সে খুশি হয়ে নিজের বাড়িতে চলে যেত। আর বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি গরিবদের দাওয়াত কবুল করতেন, গরিবদের মজলিসে যেতেন এবং তার ঘরের আশেপাশে যদি কেউ অসুস্থ হতো তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তাকে দেখার জন্য তার ঘরে তশরিফ নিয়ে যেতেন। আচ্ছা, নিয়ে যেতেন। এ নিয়ে একটি কারামত আমার মনে পড়ে গেল। এক ব্যক্তি, সে বড় ব্যবসায়ী ছিল, সওদাগর ছিল। সে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির কাছে আসলো আর এসে বলল কে হে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী, আপনার নানা জান বলেছেন কি যখন কেউ দাওয়াত দেয় দাওয়াতকে কবুল করে নাও। তো হুজুর, আমি আপনার দুয়ারে এসেছি, আপনি আমার দাওয়াত কবুল করে নেন। তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী বললেন, হ্যাঁ যাব, যদি আমাকে অনুমতি পাওয়া যায় তো আমি তোমার বাসায় যাব। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে মোরাকাবা করলেন। এরপর বললেন কি হ্যাঁ, আমি তোমার বাসায় যাব দাওয়াতে, আমাকে অনুমতি পাওয়া গেছে। তিনি গেলেন তো দেখলেন উনার বাড়িতে অসংখ্য মাশায়েখে কেরাম আর আলিমে দ্বীন আগে থেকে উপস্থিত রয়েছে। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলাকে দেখে সবাই দাঁড়িয়ে গেল। এরপর বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা অগ্রসর হলেন এবং যেখানে বসার জায়গা করা হয়েছিল সেখানে তিনি বসে গেলেন। দস্তরখানা বিছিয়ে দেওয়া হলো, মনোরম সুন্দর সুন্দর খাবার সেখানে পেশ করা হলো, হাজির করা হলো।
বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলাকে সেই সওদাগর বলেন, হুজুর আপনি খাবার শুরু করুন। এই কথা বলার পরে ওই দস্তরখানার পাশে একটি বড় সন্দুক এনে ওই মালিক রেখে দিল। তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ বললেন, দাঁড়াও, কেউ খাবে না, অপেক্ষা করো। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা মুরাকাবা করলেন, তো বুঝে নিলেন যে এই সন্দুকের মধ্যে কিছু আছে। খাদিমকে ডাক দিলেন, বললেন খুলো। যখন খোলা হলো তো সেখানে একটা বাচ্চা দেখা গেল। সে পঙ্গু ছিল আর সে অন্ধ ছিল। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা নিজের হাত দিয়ে তাকে বের করলেন। যখন তাকে এইভাবে তুললেন তো সে দাঁড়িয়ে গেল, চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন তো তার চোখ ভালো হয়ে গেল। সে দৌড় দিয়ে নিজের মায়ের কাছে চলে গেল। তখন সেই মালিক অনেক কান্না করলো, হুজুর আমি তো এই জন্য এখানে রেখেছি, যদি আপনার শুভ দৃষ্টি পড়ে তাহলে আমার ছেলে ভালো হয়ে যাবে। সত্যি আপনি আল্লাহ তাআলার অনেক বড় ওলি রয়েছেন, আল্লাহ তাআলা আপনার হাতে অনেক বরকত রেখেছে। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আর তার বাড়িতে কিছু খেলেন না, সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন। তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা মাদার জাত, তিনি ওলি রয়েছেন। আচ্ছা, আরেকটি কথা আছে, এই কারামতও অনেক ফেমাস রয়েছে, বিশ্বে অনেক লোকেরা জানে, আমাদের ঘরের বাচ্চা বাচ্চা জানে কি বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা একবার সমুদ্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখলেন এক মহিলা আছে, সে কান্না করছে। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী তার সাথে কথা না বলে সেই মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত না করে চলে গেলে তো খাদিম বলল, হুজুর আপনি জানেন এই মহিলাকে? এই মহিলা 12 বছর ধরে এখানে এসে কান্না করছে। কেন? বলে 12 বছর পূর্বে এর ছেলে বিবাহ করেছিল, বর যাত্রীকে নিয়ে যখন এই দরিয়া দিয়ে, যখন সমুদ্র দিয়ে যখন আসছিল তো সেই সময় দরিয়াতে কি হলো, ঝড় সৃষ্টি হলো। আর ওই ঝড়ের কারণে ওই যে বোট ছিল, নৌকা ছিল, যাত্রী এবং বর সহ ডুবে গেল। এই বৃদ্ধ মহিলাকে কেউ বুঝাতে পারে না, সে এই আশা নিয়ে আসে হয়তো আজকে আসবে, হয়তো আজকে আসবে, এই আশা নিয়ে প্রতিদিন সমুদ্রের সৈকতে আসে। তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা সে বুড়ির মার কাছে গেলেন, যাবার পরে হাত তুলে দিলেন, মওলা এই বুড়ির ছেলে এবং যাত্রী এবং বর যাত্রী সহ সবাইকে আল্লাহ তুমি ফিরিয়ে দাও। তিনি দোয়া করলেন, দোয়াতে হাত তুললেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল কি দূর থেকে দেখা যাচ্ছে এক নৌকা চলে আসছে, সেখানে বড় আছে এবং বর যাত্রীও আছে। ধীরে 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 সে নৌকা এসে সৈকতে আসলো। আসার পরে সে বুড়ি মা, সে তার ছেলেকে দেখে চমকে গেল, নিজের বুকে নিজের ছেলেকে লাগিয়ে নিল, খুশি হয়ে গেল। এই কারামত দেখে সেই জামানার অনেক মুসলিমরা কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। पहले तो डूबे हुओं को निकाला है, पहले तो डूबे हुओं को, और अब डूबतों को बचाओ से आज़म इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन, इमदाद कुन। আচ্ছা, এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে, আল্লাহ তো জীবিতকারী এবং মত আল্লাহর হুকুমেই হয়, মানুষ বা নবী এবং ওলিগণ কি এভাবে করতে পারে? কি কোনো মুর্দাকে কোনো ওলি জীবিত করতে পারে? এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পারা 3 সূরা আলে ইমরান আয়াত হচ্ছে 49, অনুবাদ কনজুল ঈমান থেকে, যা ঈসা আলাইহিস সালামের
ওই মোজেজাকে আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে তুলে ধরেছেন। যেমন ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন, আমি আরোগ্য দান করি জন্মগত অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে এবং মৃতকে জীবিত করি আল্লাহ তাআলার আদেশে। ঈসা আলাইহিস সালাম কে আল্লাহ তাআলা এমন মুজিজা দান করেছিলেন কি জন্মগত অন্ধ যদি উনার কাছে আসতো, মানে চোখ আছে না, ভিতরে যে মণিটা আছে সাদা, তার ভিতরে কালো মণি, মণিও নেই সাদাও নেই, ভিতরে খোল আছে, কি আছে, গর্ত আছে। ঈসা আলাইহিস সালাম মাটি নিতেন, পানি নিতেন, গোল করতেন, আর গোল করে ওই অন্ধ ব্যক্তির চোখের মধ্যে ওই গুলি বানিয়ে মাটির চোখে দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতেন, চোখ হয়ে যেত। কুষ্ঠ রোগী আসতো, ঈসা আলাইহিস সালাম দোয়া করতেন, কুষ্ঠ রোগ ভালো হয়ে যেত। মৃতকে ঈসা আলাইহিস সালাম জীবিত করেছেন, যা কোরআনে পাকের মধ্যে রয়েছে। তো আল্লাহ তাআলা তার পছন্দনীয় বান্দাকে এই অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে থাকে। নবীগণকে আল্লাহ তাআলা মুজিজা দান করেছেন এবং আউলিয়া কেরামকে আল্লাহ তাআলা কারামত দান করেছেন। তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করতেন, যার কারণে সমস্ত মখলুক আব্দুল কাদের জিলানীকে ভয় করত। তো যারা আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তার হয়ে যায়। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি অনেক সাধনা করেছেন, অনেক ইবাদত করেছেন, অনেক বান্দাগি করেছেন। তিনি 15 বছর পর্যন্ত এভরিডে 15 বছর পর্যন্ত তিনি প্রত্যেক রাত্রে পার নাইট তিনি সূরা ফাতিহা থেকে নিয়ে সূরা নাস পর্যন্ত সমস্ত কোরআন এক রাতে কি করতেন, তেলাওয়াত করে নিতেন। আর সেটা 1 মাস 1 বছর নয়, বরং তিনি 15 বছর পর্যন্ত এই আমলটি করেছেন এবং 40 বছর পর্যন্ত এশার ওযু দিয়ে তিনি ফজরের নামাজ আদায় করেছেন। সুবহানাল্লাহ। তিনি বছর কা বছর জঙ্গলে আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং বান্দাগি করেছেন। তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আলিমও ছিলেন, তিনি ফকিহও ছিলেন, মুহাদ্দিসও ছিলেন, অনেক বড় আলিমে দ্বীন ছিলেন। তিনি মাদ্রাসাও চালিয়েছেন, পরিচালনা করেছেন এবং বড় বড় আলিমদেরকেও তিনি পড়িয়েছেন। প্রায় 40 বছর পর্যন্ত হাদিসের তিনি দর্স দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন, তাফসীর শিখিয়েছেন, কোরআন শিখিয়েছেন 40 বছর পর্যন্ত। তো আল্লাহ তাআলা তাকে বুজুর্গি দান করেছে, তাকে সম্মান দান করেছে। আমাদের উচিত যাতে করে আমরাও আউলিয়া কেরামের দেখানো পথে চলি, তাদের সম্মান করি, তাদের ইজ্জত করি। মনে রাখবেন, একটি হাদিস আছে, তার সারমর্ম আরজ করছি কি আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেউ যদি আউলিয়া কেরামের শানে বেয়াদবি করে, চুল বরাবর যদি আউলিয়া কেরামের শানে যদি বেয়াদবি করে, তো আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করে দেন। হ্যাঁ, তো কেউ কি এমনটি আসপর্দা কারো কি এরকম হবে? কখনো হবে না। সে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করবে, কখনো কারো এমন আসপর্দা হবে না, কেউ চাইবেও না। তো এই জন্য আমাদের উচিত যাতে করে আমরা আউলিয়া কেরামের সম্মান করি, যারা বুজুর্গ রয়েছে তাদের আমরা আদব করি। তো ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল আল্লাহ আমাদেরকেও সম্মান দান করবেন। তো একটি মদিনী ফুল আরজ করছি, আপনি সবাই নিয়ত করুন এবং মদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ আপনারা নিয়ত করে নিন কি আমরা চাঁদের প্রত্যেক 11 তারিখে ইনশাআল্লাহ ঘরের মধ্যে ফাতিহা করবো ইনশাআল্লাহ। আর যারা স্টুডেন্ট আছেন, না স্টুডেন্ট কলেজের, ইউনিভার্সিটিতে আর স্কুলের যারা স্টুডেন্ট আছেন, আপনারা নিয়ত করে নেন চাঁদের প্রত্যেক 11 তারিখে আপনারা ফাতিহা করবেন। কি করবেন? ফাতিহা করবেন। আর কিছু মিষ্টি, কিছু খোরমা বা কিছু খেজুর ফাতিহা দিয়ে আপনি নিজের স্টুডেন্টদেরকে দিবেন। কি দিবেন? স্টুডেন্ট যারা আছে তাদেরকে দিবেন। আপনি বলবেন, এই নাও, আমি বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা ফাতিহা দিয়েছি, আমার ঘরে ফাতিহা হয়েছে, তাবরুক নিয়ে এসেছি, যাতে এই মেসেজটা তাদের মাঝেও পৌঁছে যায়।
তো ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল দেখবেন বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির সবাই আশিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। আমাদের জামিয়াতুল মদিনা, মাদ্রাসাতুল মদিনা এবং স্কুল কলেজে যারা ইউনিভার্সিটির যারা স্টুডেন্ট আছে আমরা সবাই নিয়ত করছি ইনশাআল্লাহ এখন থেকে 11 শরীফ ইনশাআল্লাহ প্রত্যেক চাঁদের 11 তারিখ ইনশাআল্লাহ পালন করবেন ইনশাআল্লাহ। এতে দেখবেন অনেক বরকত হবে, অনেক বরকত হবে। ঘর থেকে অভাব, অনটন, দুঃখ, রোগ, বিপদ, বালা, মুসিবত ইনশাআল্লাহ দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর এবং খুব খায়ের ও বরকত ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আপনার ঘরে নাজিল হবে। এটা নাকি আমার বন্ধু করেছে আমি করব না, না, আপনিও করুন। যদিও 10 টাকার খুরমা নিয়ে করতে হয়, করবেন ইনশাআল্লাহ। 10 টাকা আর 1 টাকা প্লাস করে নেবেন, 11 টাকা ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? এর চেয়ে যত বেশি হয়, যার যতটুকু সাধ্যে কুলায় সে অনুযায়ী আমরা ঘরের মধ্যে ফাতিহা দেব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি যখন তিনি খেলার জন্য মাঠের দিকে যেতেন তো অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসতো, হে আব্দুল কাদের জিলানী, আল্লাহ তাআলা তোমাকে খেলার জন্য সৃষ্টি করেনি। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী বলেন কি একবার আমি জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিলাম, একটি ষাঁড় দেখলাম, ষাঁড় কুরবানি হয় না যে, তো সেই ষাঁড় দেখলাম, তার পিছু পিছু আমি যেতে আরম্ভ করলাম। হঠাৎ করে সেই ষাঁড় বলে উঠলো, সেই প্রাণীটি ষাঁড় বলে উঠলো কি হে আব্দুল কাদের জিলানী, তোমাকে এইসব কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেনি। তিনি ষাঁড়ের মুখ থেকে এই কথা শুনে ঘাবড়িয়ে গেলেন, মাকে এসে বললেন, মা আমি এমন এমন শব্দ শুনেছি ষাঁড়ের ওই প্রাণীর মুখ থেকে। এরপর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি নিজের মা থেকে অনুমতি চাইলেন, মা আমি বাগদাদে গিয়ে পড়াশোনা করতে চাই, বাগদাদে পড়াশোনা করতে চাই। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমাদেরকে ইলম হাসিল করতে হবে। আর কেউ যদি চাকরি করে, ব্যবসা করে, দোকানদারি করে, ইলম হাসিল করতে পারছে না, সে যাতে দাওয়াত ইসলামীর মদিনী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। ইনশাআল্লাহ মদিনী পরিবেশে থাকবে, হাদিস শিখবে, কোরআন শিখবে, হ্যাঁ দোয়াগুলো শিখবে, সুন্নত শিখবে, ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল সেও শরীয়তের যা বিধি বিধান রয়েছে, মাসলা মাসাইল আছে, তার সম্পর্কে সে অবগত হবে। আর কতই না ভালো হয়, হ্যাঁ সে ইসলামী ভাই যদি নিয়ত করে নেয় কি আমি প্রত্যেক মাসে 3 দিনের মদিনী কাফলায় সফর করব। যদি এই নিয়তটা হয়ে যায় আর কেউ যদি নিজের জীবনে এটা বাস্তবায়ন করে নেয় তো ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল তার জীবনের মধ্যে একটি বিপ্লব সৃষ্টি হবে। ইনশাআল্লাহ সেও সালাত ও সুন্নাতের সে একেবারে পাবন্দ হয়ে যাবে। তো আমরা নিয়ত করি দাওয়াত ইসলামীর মদিনী পরিবেশ থেকে সম্পৃক্ত থাকব, নেক আমল করব, আর কারো উপরে অত্যাচার করব না, কারো হক আত্মসাৎ করব না, কখনো গীবত করব না, কখনো চুগলি করব না, কারো মাল আত্মসাৎ করব না। যদি কারো মাল রয়ে গেছে তো তাড়াতাড়ি সেটা পরিশোধ করার চেষ্টা করব। সে যদি ভুলে গেছে তাকে স্মরণ করিয়ে সে টাকাটা কি করব, পুনরায় ফেরত দিয়ে দিব। কখনো কখনো আমাদের দ্বারা যাতে কেউ কষ্ট না পায় আর কারো মাল যাতে আমরা আত্মসাৎ না করি। একটা ঘটনা বলে আমি শেষ করছি। এক গরিব ব্যক্তি ছিল, তার একটি মেয়ে, তার স্ত্রী আর সে ছিল। সে অভাব অনটনের মধ্যে একবার পড়ে গেল। তার বাড়িতে একটি গাভী ছিল। কি ছিল? গাভী ছিল। সে গাভী নিল, হাটে গেল বিক্রয় করার জন্য, হাটে বিক্রয় করে দিল। গাভী বিক্রি করে কিছু টাকা পেল, সে বাড়িতে আসলো, তার স্ত্রীকে দিল কি এটা রেখে দাও, রেখে দিল। রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লো। এমন সময় এক ব্যক্তি দরজায় এসে করাঘাত করছে। দরজা খুলো, বৃষ্টি হচ্ছে, দরজা খুলো, আমাকে অনেক ঠান্ডা লাগছে, আমাকে অনেক ঠান্ডা লাগছে, বৃষ্টি পড়ছে, দরজা খুলো। তাড়াহুড়া করে ব্যক্তি দরজা খুললো তো দেখলো বাস্তবিক এক ব্যক্তি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, বৃষ্টি হচ্ছে, সে ভিজে গিয়েছে। বললো, বাবা আমাকে একটু ঘরে আশ্রয় দিয়ে দাও, আজকে রাত অতিবাহিত করে আমি চলে যাব। তো সেই গরিব ব্যক্তি বলল, আমি গরিব মানুষ, আমার একটি বাড়ি রয়েছে, আমার স্ত্রী, আমি, আমার মেয়ে রয়েছে, তোমাকে কোথায় দিয়ে রাখতে? বলে, আমাকে এক কোনায় জায়গা দিয়ে দিন। তার স্ত্রী বলে, দিয়ে দাও, মুসাফির আছে, গরিব আছে বেচারা, দিয়ে দাও জায়গা একটু, আমরা মেয়েকে নিয়ে এক কিনারায় পড়ে থাকবো, ওই মুসাফির বেচারা এক কিনারায় পড়ে থাকবে। ঠিক আছে।
তাকে জায়গা দিয়ে দিল। এরা স্বামী স্ত্রী আর বাচ্চা মেয়ে ঘুমিয়ে গেল, বৃষ্টি পড়ছে। যখন সবাই ঘুমিয়ে গেল, এই ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে তার ছোট্ট মেয়েকে কোলে নিয়ে দরজা খুলে উঠানে, যেখানে বৃষ্টি হচ্ছে, উঠানে গিয়ে রেখে দিল। রেখে দিয়ে আস্তে করে নিজের জায়গায় ঘুমিয়ে পড়ল। মেয়ে তো কান্না করছে, বৃষ্টি ঠান্ডাও লাগছে, কান্না করছে। তার মা তাড়াহুড়া করে উঠলো, আরে কি হলো, মেয়ে বাইরে কেন? দৌড় দিয়ে গেল। তো যখন মা গেল বাচ্চাকে কোলে নেওয়ার জন্য, এদিকে স্বামী উঠে গেল। দেখি তো কি হয়েছে। সেও ঘর থেকে বের হবে, তো দেখলো মুসাফির তো ঠিকই আছে, ঘুমিয়ে আছে। মুসাফির ঘুমিয়ে আছে, না আমিও যাই, আগে মেয়েকে তুলে নিয়ে আসি। স্বামী স্ত্রী উভয়ে যখন উঠানে গেল, এমন সময় দেখা গেল ঘরের ছাদ ভেঙে পড়লো, আর সমস্ত ছাদ ভেঙে পড়লো, আর ঘরটা মাটির ভিতরে ধসে যাবার উপক্রম হলো। সে বলল, এ কি হলো? তাড়াতাড়ি সে ঘরের ভিতরে মাটি উঠে সরালো, তো দেখলো ওই ব্যক্তি হাতে ওই গাভীর যে বিক্রয় করেছিল সেই টাকার থলি তার হাতে আছে। ঘটনা এই হয়েছিল কে সে যখন গাভী বিক্রয় করার জন্য গিয়েছিল, তো এক চোর দেখে নিয়েছিল কি এর হাতে টাকা আছে। এই টাকাকে আত্মসাৎ করার জন্য, নেওয়ার জন্য সে এই ফন্দি করেছিল কি আমি মুসাফির সেজে তার কাছে যাব, তারা ঘুমিয়ে যাবে, তো আমি চুরি করে নিয়ে চলে যাব। তো দেখুন যে খারাপ নিয়ত করে তো তার সাথে কি অবস্থা হয়। আল্লাহ তাআলা দেখুন তাকে কেমন শাস্তি দিল। তো এই জন্য আমরাও যাতে কখনো কারো মাল আত্মসাৎ না করি, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি দেখানো পথে, তার আদর্শের উপরে যাতে আমরা নিজের জীবনকে গড়ি, নেক আমল করি, কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করি, আমরা নামাজ নিয়মিতভাবে আদায় করি, মা বাবার সম্মান যাতে আমরা করি। সবাই করবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দাওয়াত ইসলামের মদিনী পরিবেশ থেকে সর্বদা সম্পৃক্ত করে দিক। আমিন বিজাহিন নবিল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
illallah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Allahu 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam আসুন আবার আমরা মদিনা মনোয়ারার দিকে ধ্যান করে 12 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে নেই আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله এখন দোয়া হবে আসুন আমরা দোয়া করি সমস্ত মানুষের জন্য সকল মুসলমানের জন্য আমরা দোয়া করি যাতে করে আল্লাহ তাআলা আমাদের সমস্ত বিপদ আপদ বালা মুসিবত দূর করে দেয়
আমাদের উপরে রহমতের বৃষ্টি আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করে। আসুন দোয়া করি, আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রহিম ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রহিম। এই মালিক ও মওলা আজ্জা ওয়া জাল, তোমার নেক বান্দাদেরকে নিয়ে আমি অধম পাপী গুনাহগার দোয়ার জন্য হাত পেতে দিয়েছি। এই মালিক ও মওলা আজ্জা ওয়া জাল, এই মজলিসে, এই ইজতিমায়ে জিক্র ও নাতের মাহফিলে যার হাত তুমি পছন্দ করো, তার ওসিলায় আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করে নাও। এই মালিক ও মওলা আজ্জা ওয়া জাল, তোমার ওলি পীর লাসানি কুতবে রব্বানি শেখ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলার মাহফিল আমরা সাজিয়েছি। আমরা যা গুনাহ করেছি, যা নাফরমানি করেছি, এই সব গুনাহ যদি আমার বাবা জানতে পারতো তাহলে সমাজে ছেলে বলে পরিচয় দিত না। আমার গুনাহ সম্পর্কে যদি আমার মা জেনে নিত তাহলে ছেলে বলে সমাজে আত্মীয়ের মধ্যে পরিচয় দিত না। এ মালিক ও মওলা, এত নাফরমানি করার পরেও তুমি আমাদের গুনাহগুলোকে ঢেকে রেখেছো। হে মালিক ও মওলা, দুনিয়াতে এমন কোন গুনাহ বাকি নেই, এমন কোন নাফরমানি বাকি নেই যে নাফরমানি আমরা করিনি, এমন কোন গুনাহ বাকি নেই যে সকল গুনাহ আমরা করিনি। এ আল্লাহ, অনেক গুনাহ আমরা করেছি। গুনাহ করতে করতে আমল নামা গুনাহ দিয়ে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। আমাদের আমল নামায় বিন্দু মাত্র নেকি নেই। মওলা, এই অবস্থায় যদি আমাদের মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে কবরে আমাদের কি অবস্থা হবে? তো আগুন দেখে ঘরের লোকেরা বাইরে বেরিয়ে আসে। গুনাহের কারণে, নাফরমানি করার কারণে, পাপ করার কারণে, সারা রাত টিভি, ভিসিআর এবং নেটের মধ্যে অতিবাহিত করার কারণে কবরে যদি আগুন বোঝাই করে দেওয়া হয় তো সেখান থেকে তো বের হবার কোনো উপায় নেই। আর যদি কারো ঘরে আগুন লেগে যায়, দাও দাও করে যদি আগুন জ্বলে, তো তাড়াতাড়ি ঘর থেকে মানুষ বেরিয়ে আসে কি জ্বলে না যায়। কিন্তু ওই আগুন যদি কবরে যদি লেগে যায়, আর কবরকে যদি জাহান্নামের আগুন দ্বারা বোঝাই করে দেওয়া হয়, আমাদের নাফরমানি করার কারণে, আমাদের গুনাহ করার কারণে যদি আগুন বোঝাই করে দেওয়া হয়, তাহলে কবর থেকে তো বের হবার কোনো উপায় নেই। মওলা, মওলা, যখন আমলের দিকে তাকাই তো আমল গুনাহ দিয়ে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। এ আল্লাহ, আজ ভাবে তুমি আমাদের গুনাহকে অন্যর মাঝে প্রকাশ করনি, গুনাহগুলোকে আল্লাহ তুমি ঢেকে রেখেছো। এ আল্লাহ, কিয়ামতের দিনেও আমাদের গুনাহগুলোকে ঢেকে রাখিও, কারো মাঝে প্রকাশ করিও না। হায় হায়, আজ যখন কোনো এমন কথা বলে ফেলি তো মানুষ বলে, এই তুই এমন বলেছিস, তোর বাবাকে বলে দিব। তো আমরা বলি, না না বলিও না, আমি লজ্জা পাবো, বলিও না, বলিও না। কিয়ামতের ময়দানে যেদিন মাথার উপরে সূর্য থাকবে, জমিন তামার হয়ে যাবে, সেদিন আমল নামা দেওয়া হবে আর বলা হবে, নে পড়, তুই যা করেছিস তা এখানে লেখা আছে, যা নামাজে গিয়েছিলি তাও লেখা আছে, রাত্রে অন্ধকারে গুনাহ করেছিস তাও লেখা আছে, পাপ করেছিস তাও লেখা আছে, চুরি করেছিস তাও লেখা আছে, গাল দিয়েছিস তাও লেখা আছে,
অপকর্ম করেছিস তাও লেখা আছে, খারাপ কাজ করেছিস তাও লেখা আছে, নে ধর আর পড়ে শোনা। দেখ সকল হাসরবাসীরা দাঁড়িয়ে আছে, হায় সেখানে মা দাঁড়িয়ে থাকবে, দেখি আমার নয়নের মনির কি ফয়সালা হয়। সেখানে বাবাও থাকবে, দেখি আমার ছেলের জন্য কি ফয়সালা হয়, সে কি আমল করেছে শুনি। বোন দৌড় দিয়ে আসবে, ভাই আসবে, স্ত্রী আসবে, ছেলেও আসবে। আমার বাবা আমল আমার শোনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, মেয়েও চলে আসবে, দেখি আমার বাবা আমল পড়ছে, দেখি তো আমার বাবা কি কি আমল করেছে আর শুনি। হায় বন্ধু বান্ধব সেখানে থাকবে, গুনাহগুলো কেরূপ ভাবে পড়ে শোনাবো, নাফরমানি গুলো কিরূপ ভাবে পড়ে শোনাবো, নিজের অবহেলা গুলো, নিজের পাপ গুলো কিভাবে আমার আত্মীয় স্বজন, ছেলে মেয়ে, মা বাবার কাছে পড়ে শোনাবো। হে মওলা, সেই দিন তো লজ্জার সীমা থাকবে না, জানি না মুখ খুলবে কিনা, সেদিন পড়তে পারবো কিনা। মওলা এ আল্লাহ, সেদিন এত লজ্জা লাগবে, মওলা সেদিনের লজ্জা থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। হে আল্লাহ, সেদিন লজ্জিত হতে থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। মওলা আমাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচাও। হে আল্লাহ, এই পাপ আমাদেরকে ছাড়ছে না, হে আল্লাহ পাপ আমাদেরকে ছাড়ছে না। करके तौबा फिर गुनाह करता है जो, मैं वही बदकार हूँ, कर दो करम। তোমার ওলির ওসিলায়, গোসে পাকের ওসিলায় মওলা আমাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নাও। আমাদের যুবক সমাজকে, আমার ভাইদেরকে বাঁচিয়ে নাও। এ আল্লাহ, ইন্টারনেট এবং মোবাইলের ধ্বংসাত্মক গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নাও। আহা, সারা রাত অতিবাহিত হয়ে যায় গুনাহ করতে করতে, চোখ দিয়ে হারাম জিনিস দেখতে দেখতে। আল্লাহ আমাদেরকে এইসব গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নাও। এ আল্লাহ, এ রহমান, মওলা আমাদেরকে নেক এবং পরহেজগার বানিয়ে দাও। আমাদের ভাইদেরকে গুনাহ থেকে, আমাদের সবাইকে গুনাহ থেকে বাঁচার এবং ইসলামী বোনদেরকে পর্দার আড়ালে থাকার তৌফিক দিয়ে দাও। মওলা আমাদেরকে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানির ওসিলায় নেক বানিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ, তার কারামতের ওসিলায়, তার ইলমের ওসিলায়, তার মারফতের ওসিলায়, তার হাকিকতের ওসিলায়, তার তাকওয়া পরহেজগারি, কোরআনের তিলাওয়াত আর মুত্তাকি এবং তার রোজার ওসিলায়, তার সিজদার ওসিলায় মওলা আমাদেরকে নেক বানিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ, যা চাইতে পেরেছি সেটাও দান করো, যা চাইতে পারি নাই সেটাও দান করো, যা মনে আছে সেটাও দান করো। মওলা আমাদের সকলের দোয়াকে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলার ওসিলায় কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা ইয়া নূর আল্লাহ। যখন মালাকুল মউত আসবে মওলা, সে সময় আমাদের মুখে কলমা জারি করে দিও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। আমারি মনের বেদনা বুঝাইলে কেহ বোঝে না, শোনাইলে কেহ শোনে না, শোনাইলে কেহ শোনে না। শোনেন গো শাহে মদিনা, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह का আমরি মরণের কালে নবী আপনাকে কাছেতে পেলে থাকবে না মরণ যন্ত্রণা থাকবে না মরণ যন্ত্রণা এইটুকু আমার কামনা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সলাওয়াতুল্লাহ का मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला को गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा जलवाए शाने कुदरत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा डाल दे कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदे आला हज़रत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला लाम जिनके हर हर आदा सुन्नते मुस्तफा जिनके हर हर आदा सुन्नते मुस्तफा वैसे पीरे तोरे कत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला लाम फैज़ से जिनके ला को नमाज़े बने फैज़ों से जिनके लाखों ईमान में सजे उस अमीर अहले सुन्नत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। चोखेर तारा नामे मोहम्मद हृदয়ের আলো নামে মোহাম্মদ হৃদয়ের